Good morning, students. Welcome to the lecture of computerized accounting system using Tally. This is session number 20 now, and we are heading to the next topic of unit number 3. Imports and exports are over. One interesting topic is underway: Special Economic Zones or SEZ. Well, students are aware about the concept of SEZ. Maybe you are studying as a part of Indian economy or business environment. So you are aware that these are the tax-free zones. The tax rate setup as far as special economic zone is concerned is totally different from the rest part of the country. Generally, there are no taxes in SEZ. But in India, special economic zones and the business units which are located in special economic zones are subject to GST. Remember, no CGST or SGST are applicable. Generally, CGST and SGST are applicable in case of purchase and sales within the state or local, and if the transactions are taking place interstate, then we charge IGST. Am I right? But as far as SEZs are concerned, whether it is a local transaction or interstate transaction, both are subject to IGST only. Integrated GST will be charged. જે રીતે આપણે ઇમ્પોર્ટ્સમાં અને એક્સપોર્ટ્સમાં જોયેલું કે એના ઉપર IGST જ લાગે છે, CGST અને SGST લાગતો નથી. એવી જ રીતે સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન્સમાં તમે સેલ કરો કે એમાંથી તમે પરચેસ કરતા હો તો એના ઉપર પણ ખાલી IGST જ લાગે છે. There will be no difference between local SEZ and interstate SEZ. In fact, આપણે જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એન્ટર કરીએ ત્યારે GSTR1 જેમાં આપણે સેલ્સ શો કરીએ છીએ અથવા GSTR2 છે તો એમાં આપણે બધું પરચેસ શો કરીએ છીએ, એમાં તો ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ SEZ એવો વર્ડ યુઝ પણ નથી કરવામાં આવતો. તમે SEZ ની કંપની પાસેથી પરચેસ કરો, તમે કોઈ એવી કંપની પાસેથી પરચેસ કરો છો કે જે કંપની SEZ માં છે, તો એને ઇમ્પોર્ટ તરીકે જ ગણવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ ઇક્વિવલન્ટ ટુ ઇમ્પોર્ટ. Similarly, if you sell to any other party or company which is located in SEZ, then it is equivalent to exports. બરાબર છે? એટલે પરચેસ ને ઇમ્પોર્ટ ગણી લેવામાં આવે છે અને સેલ કરીએ તો એને એક્સપોર્ટ ગણી લેવામાં આવે છે. With this brief explanation, you have got an exercise. Record the following transactions in the books of Chloe Limited, located in SEZ in Gujarat. Also show GSTR 1, 2, 3B. અહીંયા આપણે એક પ્રોડક્ટ રાખી છે કીબોર્ડ that is subject to 18% IGST. તમારે એક્સરસાઇઝ લખવાની છે. નીચે બે ટેબલ આપેલા છે, એક પરચેઝનું ટેબલ છે અને એની નીચે જ સેકન્ડ ટેબલ સેલનું પણ છે. પરચેઝમાં મેં ક્વોન્ટિટી અને રેટ બધામાં સરખા જ રાખ્યા છે. ત્રણ અલગ અલગ સપ્લાયર લીધા છે. ફર્સ્ટ સપ્લાયર જે છે એ લોકલ SEZ taxable category માં, સેકન્ડ સપ્લાયર
દિલ્હી એસીઝેડ માંથી છે, એટલે ઇન્ટરસ્ટેટ એસીઝેડ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સેબલ, અને થર્ડ સપ્લાયર જે છે એ ફરીથી લોકલ એસીઝેડ માં છે પણ એ એક્ઝેમ્પ્ટ કેટેગરીમાં આવે છે, એટલે એના ઉપર ટેક્સ નહીં લાગે. ત્રણ અલગ અલગ સિચ્યુએશન છે. Similarly, we have got three customers having three different status. One customer local SEZ, other customer interstate SEZ, both taxable. See, and the third customer is again back to local SEZ, but under exempt category. SEZ ના ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ કરવા બહુ મોટી વાત નથી, રાઈટ? આપણે એના માટે કાંઈ કરવાનું નથી. પહેલા આપણે ટેલીમાં જઈએ. આપણે ટેલીમાં આવી ગયા. ઓકે, we create one new company. Let us go ahead. It is in Gujarat. Control A is being saved. Back to gateway. Let us enter the GST details. આ બધું તમને ખબર જ છે. Enable GST, yes. And you have to set the details. GSTN number તમને ખબર જ છે કઈ રીતે એન્ટર કરીએ છીએ. For your reference, let me repeat it once again. પહેલા બે ડિજિટ જે છે એ જે તે સ્ટેટનો કોડ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ગુજરાતની કંપની હોય તો ગુજરાત સ્ટેટનો જીએસટી કોડ 24 છે. ઓકે, 24 દરેકે દરેક સ્ટેટનો આ રીતે કોડ હોય છે. પછીના 5 પ્લેસ તમારે આલ્ફાબેટ્સમાંથી લેવાના છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ABCDE આ રીતે લઈએ. 5 alphabets followed by 4 figures. 4 ફિગર લેવાના રેન્ડમ. ડન. પછી એક આલ્ફાબેટ એક ફિગર, એક આલ્ફાબેટ એક ફિગર. આ રીતે જીએસટીઆઈ નંબર 15 ડિજિટ્સ નો થશે. 15 આંકડાનો જીએસટીઆઈ નંબર હોય. રેગ્યુલર છે એટલે એને મંથલી રિટર્ન્સ ફાઇલ કરવાના હોય. ઈ-વે બિલ એપ્લિકેબલ ને આપણે નો રાખીએ છીએ, બરાબર. એ સિવાય સેકન્ડ લાસ્ટ ઓપ્શન જે છે, ઇનેબલ જીએસટી ક્લાસિફિકેશન, એને આપણે યસ આપીએ છીએ અને આ સ્ક્રીનને આપણે એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ. આ જે મેઇન સ્ક્રીન છે એને પણ કંટ્રોલ એ આપી અને એક્સેપ્ટ કરવાની રહે. આ રીતે જીએસટી ના સેટિંગ્સ થયા પછી આપણી એક્સરસાઇઝમાં જેટલા પણ અકાઉન્ટ્સ છે એ બધા અકાઉન્ટ્સ આપણે ઓપન કરવાના છે. એના માટે હું જાઉં છું અકાઉન્ટ્સ ઇન્ફોમાં. એમાં 1 by 1 સિંગલ લેજર થ્રુ જ આપણે બધા અકાઉન્ટ્સ ઓપન કરીશું. ફોર એક્ઝામ્પલ, પરચેઝ અકાઉન્ટ ઇઝ ધેર અંડર પરચેઝ ગ્રુપ. હવે જો અહીંયા આગળ મેથડ ઓફ એપ્રોપ્રિએશન, લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું હતું અપ્રોપ્રિએટ બાય વેલ્યુ ઇઝ જીએસટી એપ્લિકેબલ, એમાં એપ્લિકેબલ રાખજો. જીએસટી ડિટેલ સેટ કરવાની જરૂર નથી અત્યારે. અહીંયા સર્વિસની જગ્યાએ તમારે ગુડ્સ સિલેક્ટ કરી અને આ સ્ક્રીન જે છે એને સેવ કરવાની થશે. Similarly, we are opening now the account of sales under sales group. GST applicable, goods. એક આપણે આઈજીએસટી નું અકાઉન્ટ બનાવી લઈએ. સીજીએસટી નું અકાઉન્ટ બનાવવાની જરૂર નથી, રાઈટ? એસજીએસટી નું અકાઉન્ટ બનાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન ને એ લાગુ પડતું નથી. એઝ પર અવર રેગ્યુલર grouping, IGST falls under duties and taxes group. અને અહીંયા આપણે જીએસટી સિલેક્ટ કરી લેશું. I stands for integrated tax. રેટ અત્યારે આપણે અહીંયા આપવાનો હોતો નથી, તમને ખબર જ છે.
કંટ્રોલ એ આપી અને હું સેવ કરું છું. આ બેઝિક અકાઉન્ટ્સ હતા. હવે આપણે ટેબલમાં જોઈને અકાઉન્ટ્સ બનાવવાના છે. There are 3 suppliers under sundry creditors group. Be careful when you are preparing these accounts. Account wise settings suppliers અને customers માં આપવાના છે. તો પહેલું હતું રાજેશ, sundry creditors. Maintain balances bill by bill, એમાં તો આપણે યસ જ આપવાનું છે. એ લોકલ જ છે એટલે ગુજરાત રાખીશું. એનો જે છે જીએસટીએન નંબર અહીંયા આગળ એન્ટર કરજો 24. Here it is. સેટ જીએસટી ડિટેલ્સમાં યસ આપીએ. હવે જોજો ખાસ અહીંયા આગળ આ નાની સ્ક્રીન છે. અત્યાર સુધી આપણે શું કરતા હતા? એન્ટર કરી એઝ ઇટ ઇઝ જવા દેતા હતા. હવે જોજો સ્ક્રીન ઉપર હું એન્ટર આપતો જાઉં છું. અહીંયા ક્યાંય ચેન્જ કરવાનો નથી. એન્ટર એન્ટર એન્ટર. હવે જો ચોથો ઓપ્શન પાર્ટી ટાઈપ. આ પાર્ટી ટાઈપમાં અહીંયા આગળ અત્યાર સુધી આપણે નોટ એપ્લિકેબલ રાખતા હતા. એની જગ્યાએ આપણે શું સિલેક્ટ કરવાનું થશે? એસીઝેડ. ઓકે, આ ભૂલાય નહીં. 3 સપ્લાયરમાં આ ચોથો ઓપ્શન પાર્ટી ટાઈપ એસીઝેડ આવવું જોઈએ. એસીઝેડ સિલેક્ટ કરું છું. જીએસટીએન નંબર આગળ જે નાખેલો છે એ જ અને એક્સેપ્ટેડ. બીજા 2 સપ્લાયરના નામ પણ જોઈ લઈએ. એક છે પિયુષ, દિલ્હી એસીઝેડ છે એનું, ઇન્ટરસ્ટેટ સન્ડ્રી ક્રેડિટર્સ. સ્ટેટમાં આપણે દિલ્હી સિલેક્ટ કરી લઈએ. રજિસ્ટ્રેશન નંબર નાખી દો. ફરીથી જીએસટી ડિટેલ્સમાં યસ આપજો. બીજું કઈ કરવાનું નથી. ચોથો ઓપ્શન પાર્ટી ટાઈપ, એમાં એસીઝેડ. થર્ડ સપ્લાયર જે છે એ ધ્વનિત છે, ફરીથી લોકલ. ધ્વનિત અકાઉન્ટ ક્રેડિટર્સ લોકલ છે, ગુજરાત રાખીએ. જીએસટી ડિટેલ્સમાં આપણે યસ આપી અને અહીંયા એસીઝેડ આપવાનું ભૂલીએ નહીં. Now we have to open 3 more accounts of our customers. અને કસ્ટમર્સ આવે એટલે એ સન્ડ્રી ડેટર્સ ગ્રુપ થાય. અમર લોકલ એસીઝેડ માં છે. અમર અકાઉન્ટ અંડર સન્ડ્રી ડેટર્સ ગ્રુપ. ઓકે, લોકલ છે એટલે ગુજરાત રાખો. રેગ્યુલર એનો જીએસટી નંબર આપણે નાખી દઈએ. એમાં પણ આ જ રીતે કરવાનું છે. પાર્ટી ટાઈપમાં એસીઝેડ. પછી આવે છે અકબર સન્ડ્રી ડેટર્સ. અકબરમાં ઇન્ટરસ્ટેટ હતું કર્ણાટકા, રાઈટ? અહીંયા આપણે કર્ણાટકા સિલેક્ટ કરી લઈએ. આ બધું પણ તમે ફિલઅપ કરી શકો છો. ફોન નંબર, મોબાઈલ નંબર, ફેક્સ નંબર, ઈમેલ, બરાબર. એ બધું તમે બેંક ડિટેલ્સ આપી શકો છો, બધું આપી શકો છો. એવું નથી. આપણો તો મેઇન ફોકસ એરિયા જે છે આપણે એન્ટ્રી કઈ રીતે કરવાની એ હોય છે, એટલે આપતા નથી. પ્રેક્ટિકલી તો આ બધું ફિલઅપ કરવાનું જ હોય છે. એસીઝેડ
પછીનું હું અકાઉન્ટ ઓપન કરી રહ્યો છું એન્થોની, કે જે લોકલ એસીઝેડ માં આવે છે. જો એક્સરસાઇઝમાં એન્થોનીની સામે લોકલ એસીઝેડ એવું લખેલું છે. યસ, so all the accounts are hereby created. I'm going back to gateway. Control Q કરી શકો, escape key પર પ્રેસ કરી શકો. ઇન્વેન્ટરી ઇન્ફોમાં આપણે એક સ્ટોક આઇટમ ક્રિએટ કરવાની છે. આ વખતે આપણને એક્સરસાઇઝમાં કીબોર્ડ આપેલા છે, તો કીબોર્ડ ક્રિએટ કરીએ. પ્રાઇમરી ગ્રુપ યુનિટ્સ ઓફ મેઝરમેન્ટ ઓલ્ટર સી પ્રેસ કરી અને આપી દઈએ પીસીસ. યુક્યુસી એનો હશે જ. પીસીસ યુનિટ ક્વોન્ટિટી કોડ ઇઝ કમ્પલસરી ઇન જીએસટી. અહીંયા આગળ જીએસટી ડિટેલ્સમાં આપણે યસ આપી અને રેટ આપણે આપવાનો થશે. આઈજીએસટી નો રેટ 18% છે, તમને ખબર જ છે. અહીંયા ટેક્સેબલ રાખશું અને અહીંયા 18%. ઓકે, લેટ અસ સી કે કોઈ ઓપનિંગ સ્ટોક આપેલો છે તો પાછો યુપી નાખવો પડશે આપણે અહીંયા જ. તો ઓપનિંગ સ્ટોક તો છે નહીં, ડાયરેક્ટ પરચેઝ જ આપેલું છે આપણને, એટલે આ થઈ ગયું. સ્ટોક આઇટમ રેડી. So the stage is now set and we are ready. We are ready with the entries. Let us do that. By mistake મેં કંટ્રોલ ક્યુ એકવાર વધારે પ્રેસ કરી દીધું એટલે સાવ આપણે બહાર જતા રહ્યા. આપણે ગેટવેમાં જ રહેવાનું, ગેટની બહાર નહોતું જવાનું. વાંધો નહીં, આપણે પાછો ગેટ ઓપન કરી લઈએ. 3 પરચેઝની એન્ટ્રી કરવાની છે, 3 સેલની એન્ટ્રી કરવાની છે. જીએસટીઆર 1 અને 2 જોવાના છે. હવે ફરીથી નથી કરવાનું, આપણે ઓલરેડી કંપની ક્રિએટ કરેલી છે, એટલે અહીંથી સિલેક્ટ કંપની કરી અને આપણી કંપની આ રહી લોઈ એ સિલેક્ટ કરી લઈએ અને એક વખત તો આપણે આમાં જોઈ લઈએ બધું છે ને એમને, કે આખી કથા આપણે ફરીથી કરવી પડશે. ના, બધું બરાબર જ છે. આ બધા અકાઉન્ટ્સ ક્રિએટ કરેલા પડ્યા છે, હવે વાંધો નહીં. ચાલો, હવે અકાઉન્ટિંગ વાઉચર્સ એમાં પરચેઝ વાઉચર ઉતારીએ F9 પ્રેસ કરીને. હવે જુઓ, પરચેઝ વાઉચર સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલા આ સ્ક્રીન ઉપર તમને વાઉચર દેખાય જ છે પરચેઝનું. આ સ્ક્રીન એઝ ઇટ ઇઝ રાખી અને અહીંયા F12 કન્ફિગરેશનમાં જવાનું છે. F12 કન્ફિગરેશન કર્યા પછી આ બધા જે ઓપ્શન્સ છે એમાં તમે જોજો ખાસ હું ક્યાં જાઉં છું. જો અહીંયા અલાઉ મોડિફિકેશન ઓફ ટેક્સ ડિટેલ્સ, આ ઓપ્શન જો નો હોય તો એને યસ કરી દેવાનું છે. આ શેનો ઓપ્શન છે એ હું બતાવું. એક્સરસાઇઝમાં પાછા આવો. જો અહીંયા રિમાર્ક્સ આપણને આપેલા છે ને, લોકલ એસીઝેડ ટેક્સેબલ, અહીંયા ઇન્ટરસ્ટેટ એસીઝેડ ટેક્સેબલ, અહીંયા એસીઝેડ એક્ઝેમ્પ્ટ, બરાબર. આને કહેવાય ટેક્સની ડિટેલ્સ. ટેક્સ ક્લાસિફિકેશન ડિટેલ્સ કહીએ, ઘણા ટેક્સ મોડિફિકેશન ડિટેલ્સ કહીએ. આ ઓપ્શનને યસ રાખવાનો છે, તો તમને પૂછશે કે આ કયા ટાઈપનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે, બરાબર. અને અકોર્ડિંગલી ટેલી એને ક્લાસિફાય કરશે કે આના ઉપર ટેક્સ લગાડવાનો છે કે એક્ઝેમ્પ્ટ છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એના ઉપર ટેક્સ લાગતો નથી, ટેક્સ ફ્રી છે, એટસેટ્રા. એ પૂછશે તમને, નહીતર કાંઈ પૂછશે નહીં અને એની મેળે મેળે ટેક્સ ગણ્યા રાખશે અને ખરેખર એના ઉપર ટેક્સ આવતો હોય ન બી આવતો હોય એવું બને. એટલે
F12 પ્રેસ કરી અલાઉ મોડિફિકેશન ને યસ કરી દેવાનું તમારી કમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં, જો ત્યાં નો આપેલું હોય તો. હવે આપણે પહેલો ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ટર કરીએ. 1 એપ્રિલ આપણો પહેલું પરચેઝ આપણે કરેલું છે રાજેશ પાસેથી. અહીંયા તમે પરચેઝ અકાઉન્ટ સિલેક્ટ કરશો ને એટલે જો આવું પૂછશે. મેં હમણાં વાત કરી ને, જો આ ટેક્સ ક્લાસિફિકેશન ડિટેલ, એમાં હું પરચેઝ છે એટલે પી પ્રેસ કરું છું તો જો આવા રીતના ઓપ્શન આવશે. પરચેઝ ડીમ્ડ એક્સપોર્ટ, પરચેઝ ડીમ્ડ એક્સપોર્ટ નીલ રેટેડ, ટેક્સેબલ, પરચેઝ એક્ઝેમ્પ્ટ. એમાં જો અહીંયા આગળ છે પરચેઝ ફ્રોમ એસીઝેડ ના 4 ઓપ્શન છે. એમાં પરચેઝ ફ્રોમ એસીઝેડ ટેક્સેબલ, આ વાળું સિલેક્ટ કરવાનું છે. પરચેઝ ફ્રોમ એસીઝેડ ટેક્સેબલ. હવે ટેક્સ ગણશે. આપણે કીબોર્ડ પરચેઝ કરીએ છીએ. ક્વોન્ટિટી મેં બધામાં એક જ સરખી રાખી છે, 10 into 1500. તમે એક્સરસાઇઝ કરતી વખતે બદલાવી બી શકો છો, કઈ વાંધો નથી. 10 into 1500. there is no discount. બીજું ટેક્સેબલ છે, એસીઝેડ માં ખાલી એક જ ટેક્સ લાગે છે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ટિગ્રેટેડ જીએસટી. આઈજીએસટી એનો રેટ આપણે ઓલરેડી આપેલો જ હતો અને ટેલીએ એ કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધો છે. અહીંથી તમને ટેક્સ એનાલિસિસ બતાવે છે. ઓલ્ટર એ પ્રેસ કરજો, ઇટ વિલ શો ધ ટેક્સ એનાલિસિસ. હિયર ઇટ ઇઝ. ઓલ્ટર F1 ડિટેલમાં જોવું હોય તો હિયર ઇટ ઇઝ. 18% on 15,000 gives you 2,700. રાઈટ. તો અહીંયા આગળ પ્રોવાઈડ જીએસટી ડિટેલ્સ ને યસ આપવાનું છે. એટલે અહીંયા આગળ પૂછશે તમને 3 વસ્તુ. બિલ ઓફ એન્ટ્રી, તો આપણું બિલ નંબર 1 હતું. આજની જે તમે જે ડેટના ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ટર કરો છો એ ડેટ અહીંયા નાખવાની, 1 એપ્રિલ 19. જો પોર્ટ થ્રુ આવેલું હોય તો પોર્ટના બી કોડ આપેલા હોય એ બી તમે અહીંયા નાખી શકો છો. કાંઈ પણ કોડ નાખી દો, એ બધું આપો. હવે અહીંયા આગળ ટેક્સ ડિટેલ્સ આર મોડિફાઈડ, અહીંયા વાય પ્રેસ કરીએ છીએ અને આપણું ટ્રાન્ઝેક્શન જે છે એ રેકોર્ડ થઈ ગયું છે. પહેલા આપણે બધા પરચેઝ રેકોર્ડ કરવાના છે. સો નાવ મૂવ ઓન. સેકન્ડ રાજેશ, પછી પિયુષ છે. મેં તમને કહ્યું કે લોકલ એસીઝેડ હોય કે ઇન્ટરસ્ટેટ એસીઝેડ હોય, બે કેસમાં આઈજીએસટી જ લાગશે. પરચેઝ અકાઉન્ટ તમે સિલેક્ટ કરશો એટલે ફરીથી પૂછશે કે કયું પરચેઝ છે. અહીંયા એન્ટરમાં લિસ્ટ આખું ઓપન કરો અને પરચેઝ ફ્રોમ એસીઝેડ ટેક્સેબલ. ફરીથી આપણે કીબોર્ડ પરચેઝ કરીએ છીએ. 10 ક્વોન્ટિટી. તમારે ક્વોન્ટિટી ચેન્જ કરવી હોય, રેટ ચેન્જ કરવો હોય, તમે તમારી રીતે પ્રેક્ટિસ કરતી વખતે કરી શકો છો. આને પણ આપણે ટેક્સેબલ જ રાખ્યું છે એટલે આઈજીએસટી કાઉન્ટ કરાવશે. અહીંયા 2700 તો એ એઝ ઇટ ઇઝ જ આવશે ઓબ્વિયસલી. ડિટેલ્સમાં આપણે યસ, બિલ ઓફ એન્ટ્રી નંબર 2, 1 એપ્રિલ 19, અને પોર્ટ નો કોડ 4441 એવું કંઈક આપી દેવાનું. ગમે 3-4 આંકડાનો, એવું કંઈ જરૂરી નથી પોર્ટ કોડ 4 આંકડાનો હોય. બરાબર, મને નથી ખબર કેટલા આંકડાનો હોય. તમે તમારી રીતે રેન્ડમ આંકડા નાખી શકો છો સ્ક્રીનમાં સમાય એટલે. રાઈટ. અહીંયા આગળ આપણે આને એક્સેપ્ટ કરીશું વાય પ્રેસ કરીને. નાઉ આઈ એમ એન્ટરિંગ ધ થર્ડ જે છે એ ધ્વનિત પરચેઝ અકાઉન્ટ. હવે કયા ટાઈપનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે, એક વખત આપણે એક્સરસાઇઝમાં પાછળ જાય. એસીઝેડ છે, બરાબર, લોકલ એસીઝેડ એક્ઝેમ્પ્ટ કેટેગરીમાં છે ધ્વનિતનું ટ્રાન્ઝેક્શન. એટલે અહીંયા પરચેઝ, એમાં જો અહીંયા આગળ પરચેઝ ફ્રોમ એસીઝેડ એક્ઝેમ્પ્ટ કેટેગરી જોયું. બે રીતે, જેમ આપણે ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટમાં કેમ શીખ્યા હતા કે એક્ઝેમ્પ્ટ હોઈ શકે, એલયુટી બોન્ડમાં પણ હોઈ શકે અને ટેક્સેબલ હોઈ શકે. તો ટેક્સેબલ હોય ત્યારે ટેક્સ લાગે,
એક્ઝેમ્પ્ટ હોય તો ટેક્સ ન લાગે, એલયુટી બોન્ડ હોય તો પણ ટેક્સ લાગે નહીં, રાઈટ? જેવું આપણે ઇમ્પોર્ટ અને ખાસ કરીને એક્સપોર્ટ વખતે કાલે જોયું હતું. તો અહીંયા આગળ આપણે સિલેક્ટ કરીએ છીએ પરચેસ ફ્રોમ એસીઝેડ એક્ઝેમ્પ્ટ. એક્ઝેમ્પ્ટ આપી દીધા પછી ટેલી ટેક્સ નહીં ગણે. આપણે ગણાવવાની ટ્રાય કરીશું, નહીં ગણે. કીબોર્ડ 10 quantity 1500 rate and that's it. હવે અહીંયા તમે આઈજીએસટી આપો, જો આઈજીએસટી નથી આપતા કારણ કે ત્યાં આગળ આપણે એક્ઝેમ્પ્ટ કેટેગરી સિલેક્ટ કરી છે. આનું ટેક્સ એનાલિસિસ તમે અહીંયા જોશો ને, ઓલ્ટર એ પ્રેસ કરીને જો અહીંયા આગળ એનો ટેક્સ રેટ નહીં બતાવે. જો આનું ટેક્સ એનાલિસિસ સિમ્પલ જ છે અને અહીંયા એને લખેલું છે જો પરચેસ ફ્રોમ એસીઝેડ એક્ઝેમ્પ્ટ, એટલે એના ઉપર ટેક્સ લાગુ પડે નહીં. એટલે અહીંયા આગળ બેક જઈ આપણે એન્ડ ઓફ લિસ્ટ આપી દે. જીએસટી ડિટેલ્સ યસ, એન્ટ્રી નંબર 3 1st April 19 port code and that's it. Purchases are entered. હવે આપણે જીએસટી રિટર્ન્સ જોઈ લઈએ. Purchases are reflected in GSTR 2. એના માટે આપણે જઈએ go to display, statutory reports, GST and GSTR 2. Here it is. તમે જો આપણા ટ્રાન્ઝેક્શન એસીઝેડ ના હતા, પણ ટેલીએ કોની સામે એને શો કર્યા છે? જો અહીંયા સામે શું લખ્યું છે? ઇમ્પોર્ટ ઓફ ગુડ્સ. આપણે આ લેક્ચર સ્ટાર્ટ કર્યો ત્યારે જ મેં વાત કરી હતી ને કે ટેલી જે છે એ એસીઝેડ માંથી પરચેસ કરીએ તો એને ઇમ્પોર્ટ ગણે છે અને પ્રેક્ટિકલી એને ઇમ્પોર્ટ જ ગણાય છે. અને એટલા માટે જેમ રેગ્યુલર ઇમ્પોર્ટમાં આઈજીએસટી લાગે, એવી જ રીતે એસીઝેડ માંથી પરચેસ કરીએ તો એને પણ ઇમ્પોર્ટ ગણી અને આઈજીએસટી ચાર્જ કરવાનો રહે. અને અહીંયા આગળ તમે જો પહેલા બે ટ્રાન્ઝેક્શન પિયુષ અને રાજેશ, એ બેમાં અહીંયા ટેક્સ દેખાડે છે. આ સાઈડ અહીંયા 2700 આ હાથ દેખાય છે અહીંયા. અને થર્ડ ધ્વનિત જે એ એક્ઝેમ્પ્ટ કેટેગરીમાં હતો, એટલા માટે જો એને ટેક્સની અમાઉન્ટમાં કાંઈ દેખાડતા નથી. તો GSTR 2 shows all the purchases. હવે આપણે ફરીથી જઈએ છીએ વાઉચર એન્ટ્રી તરફ. We have to record 3 transactions of sales. F8 sales. ફરીથી નંબર 1 પાર્ટી છે અમર. સેલ્સ અકાઉન્ટ ફરીથી પૂછશે કયા ટાઈપનું સેલ્સ છે, તો એસ પ્રેસ કરીએ તો જો અહીંયા એસીઝેડ ના 4 ઓપ્શન દેખાય છે, એમાંય આવશે સેલ્સ ટુ એસીઝેડ એક્ઝેમ્પ્ટ, એલયુટી, નીલ રેટેડ એન્ડ ટેક્સેબલ. એમાંથી આપણે સેલ્સ ટુ એસીઝેડ ટેક્સેબલ લઈ લઈએ. કીબોર્ડ મેં બધામાં ક્વોન્ટિટી પાછી સરખી જ રાખી છે. આમાં પણ એ પણ તમે ચેન્જ કરી, નેગેટિવ સ્ટોક ન આવે એ રીતે ચેન્જ કરી નાખો તો ચાલે. 8 into 2000. ટેક્સેબલ છે એટલે આઈજીએસટી આપણે ચાર્જ કરવાનો રહે. Here it is. હવે જુઓ, જ્યારે તમે અહીંયા આગળ યસ આપશો નીચે પ્રોવાઇડ જીએસટી ડિટેલ્સ, એટલે અહીંયા શિપિંગ બિલ નંબર પૂછશે, જે નાખવો કમ્પલસરી છે, અને ડેટ. ઇટ ઇઝ સેકન્ડ સેલ્સ છે, આપણે અકબરને કરીએ છીએ. લોકલ હોય કે ઇન્ટરસ્ટેટ હોય, આઈજીએસટી જ લાગુ પડશે, એટલે એ બાબતમાં તો કંઈ છે નહીં. અહીંયા ક્લાસિફિકેશન આ પણ સેલ્સ ટુ એસીઝેડ ટેક્સેબલ કેટેગરીમાં જ આવે છે, જુઓ. એટલે એ ઓપ્શન તમે સિલેક્ટ કરજો. સેમ ક્વોન્ટિટી સેમ રેટ, you can change. આઈજીએસટી આ ઓટોમેટિક એની અમાઉન્ટ આવવી જોઈએ. બિલ નંબર નાખી દો, ડેટ નાખી દો,
fill all the fields, and then if you want to put a narration also, then you are free to put it, otherwise accept it. And now the લાસ્ટમાં એન્થોની છે એ લોકલ એસીઝેડ પણ એક્ઝેમ્પ્ટ કેટેગરીમાં છે, ડોન્ટ ફોરગેટ એન્થોની. જો પહેલું જ હતું અહીંયા, સેલ્સ ટુ એસીઝેડ એક્ઝેમ્પ્ટ, એક્ઝેમ્પ્ટ લેજો તો જ ટેક્સેશન અવોઇડ થશે. No IGST is to be charged because it is exempt. Bill number, date. હવે સેલ્સ જે છે એ બધા આપણને GSTR1 માં દેખાવા જોઈએ. ગો ટુ ડિસ્પ્લે સ્ટેચ્યુટરી રિપોર્ટ્સ GSTR અને એમાં 1 નંબર. અહીંયા આગળ જો તો સેલ્સ તો બતાવતા નથી. જ્યારે આવું થાય ત્યારે અહીંયા ઉપર જોવાનું, જો અહીંયા આગળ છે કંઈક ઇનકમ્પ્લીટ ઓર મિસમેચ ઇન ઇન્ફોર્મેશન ટુ બી રિઝોલ્વડ, આમાં 3 બતાવે છે, એટલે 3 માં કંઈક મિસમેચ છે. એન્ટર કરો, ફર્ધર એન્ટર કરો. હવે એક પછી એકને સોલ્વ કરતા જઈએ. અમરમાં જોઈ લ્યો. હવે જો આવી રીતે આવે ને કે જીએસટીઆઈન નંબર વેરીફાઈ કરવાનો છે, તો અહીંયા આગળ એક ઓપ્શન છે એક્સેપ્ટ જીએસટીઆઈન, આને પ્રેસ કરી દો, ઓલ્ટર સી પ્રેસ કરજો અને અહીંયા યસ આપી દો. એટલે હાલો અમર ગયો. હવે વારો અકબરનો. અકબરમાં એમ જ છે, જીએસટીઆઈન વેરીફાઈ કરવાનું કે છે, જે ભૂલ હોય ને એ જ કે છે. અહીંયા આપી દો એક્સેપ્ટ. ડુ યુ વોન્ટ ટુ સ્કીપ? યસ. ચાલો અકબર ડન. અને એન્થોનીમાં પણ જીએસટીઆઈન નંબર એક્સેપ્ટ કરવાનો છે. કરાવી દો એક્સેપ્ટ. યસ. એક્સેપ્ટ. અહીંયા બેઝડ ઓન વેલ્યુ accept. So everything resolved. Go back. હવે GSTR1 જુઓ તો અહીંયા આગળ તમને નીચે 3 વાઉચર જે છે એ બતાવે છે. ફરીથી આપણે બેલેન્સ શીટ એક વખત જોઈ લઈએ. બેલેન્સ શીટને હું ડિટેલમાં શો કરું છું. તો અહીંયા આગળ લાયબિલિટી સાઇડ જુઓ, 360 રૂપીસ ડ્યુટીઝ એન્ડ ટેક્સીસ ના બતાવે છે. 360 એ એન્ટર કરો તો તમને ખબર પડશે કે 360 છે શેના. તો કે તમને ખબર જ છે કે તમારે જીએસટી જે છે ફાઇનલ કેટલો ભરવાનો થાય, તો કે સેલ્સ ઉપર જે જીએસટી લાગ્યો હોય, બરાબર, એમાંથી પરચેઝનો જીએસટી માઇનસ થઈ જાય, બાકીની અમાઉન્ટ જ ભરવાની હોય. તો જો સેલ્સ ઉપર તમારે 5760 રૂપીસનો જીએસટી લાગ્યો તો, પરચેઝ ઉપર 5400 નો જીએસટી લાગ્યો તો, બરાબર, એ માઇનસ થઈ ગયા પછી હવે તમારે ગવર્મેન્ટને 360 રૂપીસ જ પે કરવાના છે. માની લો પરચેઝનો જીએસટી વધારે હોય ને સેલ્સનો જીએસટી હજી ઓછો હોય, તો અહીંયા આગળ માઇનસમાં અમાઉન્ટ બતાવે. એનો મિનિંગ એવો થાય કે હજી તમારે સામા લેવાના થાય છે ગવર્મેન્ટ પાસેથી, આ તમારે આપવાના થાય છે, આટલો ટેક્સ અહીંયા પે કરવાનો થાય. સમજાય છે બધાને? ડિસ્પ્લે સ્ટેચ્યુટરી રિપોર્ટ જીએસટી અને GSTR3B એમાં પણ આ જ બધી અમાઉન્ટ જે છે એ તમને બતાવશે. અહીંયા આગળ બી એન્ટ્રીઝ રિઝોલ્વ કરવાનું કહે છે. GSTR3B માં એ આપણે 1 by 1 રિઝોલ્વ કરતા જઈએ. 15,000 અહીંયા રેટ પૂછે છે 18%, અહીંયા બેઝડ ઓન વેલ્યુ અને એક્સેપ્ટ કરો. આમાં કઈ ચેન્જીસ ન કરવાના હોય, એઝ ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટ કરી દેવાનું હોય. 15,000 18%,
અહીંયા બેઝડ ઓન વેલ્યુ, એટલે એ બધું જે છે સોલ્વ થતું જાય. અને છેલ્લું આ ધ્વનિત, એને ટ્રાન્ઝેક્શન વેલ્યુ હતી 15,000. હવે ધ્વનિત જે છે એ એક્ઝેમ્પ્ટેડ કેટેગરીમાં છે એટલે એના ઉપર કંઈ કરવાનું નથી, એટલે રેટ તમે નાખતા નહીં. તો જો આ મેટર આખી અહીંથી રિઝોલ્વ થઈ ગઈ. અને હવે તમે GSTR 3B બતાવજો. જો અહીંયા આગળ આખું અહીંયા હું ડિટેલમાં કરું છું. હવે જો આઉટવર્ડ ટેક્સ સપ્લાય, અહીંયા આઉટવર્ડ ટેક્સેબલ સપ્લાય એટલે સેલ્સ હતો 48,000 નું, એના ઉપર તમારે ટેક્સ ભરવાનો થતો હતો 5760, બરાબર. એની સામે 5400 ની તમને ટેક્સ ક્રેડિટ મળી. પરચેઝ નો જે ટેક્સ હતો 5400 એ માઇનસ થઈ ગયો, બરાબર. એ ત્યાંય બતાવે છે. એટલે GSTR 3B માં પણ એ 360 રિફ્લેક્ટ થાય છે. તો આ રીતે આજે આપણે જોયું કે સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન્સ અથવા તો ટેક્સ ફ્રી ઝોન્સ જે હોય છે એમાં જે કોઈ પરચેઝ કે સેલ્સ થતા હોય એને ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટની જેમ ગણી અને એના ઉપર IGST આપણે ચાર્જ કરવાનો હોય છે. અને અકોર્ડિંગલી એ પરચેઝ અને સેલ GSTR 1, 2 અને 3B માં આપણે રિફ્લેક્ટ કરવાના હોય છે. તમે જ્યારે ઘરે પ્રેક્ટિસ કરતા હો અને માની લો કે તમે અમુક ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ની એન્ટ્રી કરી, આ ડિસ્પ્લેમાં આપણે ડે બુકમાં જઈએ તો આપણને દેખાય આપણે 3 પરચેઝ એન્ટર કર્યા, 3 સેલ્સ એન્ટર કર્યા, રાઈટ. તો એ 3 પરચેઝ GSTR 2 માં દેખાવા જોઈએ અને 3 સેલ્સ એન્ટર કર્યા તો એ GSTR 1 માં રિફ્લેક્ટ થવા જોઈએ. કારણ કે 1 ને 2 માં આવશે તો જ 3B માં આવશે. એવું તો બનશે જ નહીં કે 1 કે 2 બેમાંથી એકયમાં એન્ટ્રી ન હોય ને ડાયરેક્ટ 3B માં આવી જાય, એવું તો કોઈ દિવસ બનવાનું છે જ નહીં. ધેટ ઇઝ નોટ એટ ઓલ પોસિબલ. તો તમે ઉપર જોજો ઇનકમ્પ્લીટ કે મિસમેચમાં કોઈ એન્ટ્રી હશે તો ત્યાં બતાવશે, અને એમાં એન્ટર કરી અને એને એક્સેપ્ટ કરાવશો એટલે ડાયરેક્ટ ત્યાંથી નીચે ઉતરી જશે અને નીચે અમાઉન્ટમાં પ્લસ થઈ જશે. ઇનકમ્પ્લીટ અથવા મિસમેચ વાઉચરની સામે 0 થઈ જાય એટલે બધા ટ્રાન્ઝેક્શન GSTR રિટર્નમાં એ શો કરે. ઓલરાઈટ. So with this we conclude today's session number 20. Okay, we are meeting on daily basis. હવેથી રોજ એક લેક્ચર daily નો આવશે till the end of the syllabus, right? So be prepared for that. Tomorrow in my session we are going to begin with the next topic, advance payments and advance receipts. એમાં advance receipts વાળો point જે છે એ આપણે આવતીકાલે સમજીશું, બરાબર. એડવાન્સ પેમેન્ટ માટે પાછો આપણે નવો સેશન આવશે, એમાં સમજશું. બે ભાગ કરી નાખીએ છીએ, રાઈટ. સો કીપ વોચિંગ માય વિડીયોઝ એન્ડ અકોર્ડિંગલી યુ મસ્ટ પ્રેક્ટિસ એટ યોર હોમ્સ. જે લોકો પાસે ઘરે પીસી છે, ટેલી ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે, બરાબર, એ લોકો રોજ સવારે જેવો લેક્ચર આવે ત્યારે જ એ લોકો આખો લેક્ચર જોઈ જાય, બરાબર છે. અને તે દિવસે જ સેમ ડે એની પ્રેક્ટિસ કરી લે. કારણ કે હવે રોજે રોજ લેક્ચર આવશે એટલે રોજ નવા નવા ટોપિક્સ આવશે, એટલે તમારે સેમ ડે પ્રેક્ટિસ થાય એ બહુ જરૂરી છે. અધરવાઇઝ છેલ્લે ઘણો બધો બેકલોગ જે છે એ થઈ જશે, એક ટોપિકની કન્ટેન્ટ બીજા ટોપિકમાં જતી રહેશે, એવું પણ બનશે. એટલે જ્યારે પણ તમે મારો લેક્ચર જોતા હો તે નોટ ને પેન લઈને જ બેસજો. હું કઈ સ્ક્રીન ઉપરથી કઈ સ્ક્રીન ઉપર જાઉં છું, કયા કયા કમાન્ડ્સ યુઝ કરું છું, એની શોર્ટકટ કીઝ કઈ છે, એ બધું તમે લખતા જજો અને પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. ઓકે, so I conclude the session and I will see you all tomorrow.